Hello friends, how are you? Standard 7 Mathematics chapter number 6, the triangle and its property. Okay, ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો. Okay, so let's start with the introduction. A triangle you have seen is a simple closed curve made of three line segments. It has three vertices and three sides and three angles here. Angle ABC. Triangle ABC. Okay. Here is a angle ABC. Okay. ABC. It's a vertex and three vertices, that means AB, side, that means a line segment AB, line segment BC, and line segment CA. Okay, and it has three angles like angle BAC, ABC, BCA. Okay, and three vertices like A, B, and C. Okay, the side opposite to the vertex A is BC. Now you look at the figure. Here is a vertex A and its opposite side is line segment BC. Can you name the angle opposite to the side AB? ઓકે, તો આપણને પૂછ્યું છે કે એક ખૂણાનું નામ આપો કે એની અપોઝિટ સાઈડ એ બી હોય. That is a name C. Okay, you know how to classify triangle based on a side and angles. Okay, કે તમને હવે ખબર છે કે ક્લાસ છે, બરાબર છે, કે ટ્રાયંગલ છે કે આઇસોલેટેડ છે, બરાબર છે. પછી તેના આફ્ટર કહે તો ક્વાડ્રિલેટરલ છે, પછી હતો ક્વાડ્રિલેટરલ, પછી હતો ઓકે 1 મિનિટ. Okay, scalene. Okay, the scalene triangle, isoscale triangle, equilateral triangle. Well, these are three types of triangle we have seen in standard 6. Okay, here based on a side, scalene, isoscale, and equilateral triangle. Okay, based on an angle, acute angle, obtuse angle, right angle triangle. That means के acute, that means के 45 degree. Sorry, less than 19 degree. Obtuse angle, that means के greater than 19 degree. Right angle, that means કે exact 90 degree. Okay, scalene side, that means કે यानी three sides अलग अलग હોય, બરાબર. આઇસોસ્કેલન, that means કે two side જે છે, બરાબર, અને સરખી હોય. ઇક્વિલેટરલ, that means કે સરખી સમબાજુ ત્રિકોણ, બરાબર છે. Try this. Okay, ટ્રાય ધીસ કરીને હતું, પેપર ફોલ્ડ કરવાનું હતું અને ABC બનાવવાના હતા, બરાબર છે. લેન્થ આપી દેવાની હતી મેઝરમેન્ટ સાથે, બરાબર છે. હવે છે PQR લખેલો છે, MNN લખેલો છે, જોઈએ, બરાબર છે. ABનું મેઝરમેન્ટ છે 5 સેન્ટીમીટર, BCનું છે 8, ACનું છે 8 સેન્ટીમીટર,
બરાબર છે. આ બેનું માપ કેવું છે? સરખું છે. એટલે આને શું કહેવાય? આઇસોલેટેડ आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके ओके तो 10 10 10 ओके. તો આની છે દરેક બાજુ સરખી નથી, સ્કેલન કહેવાય. બરાબર છે. 7 7 અને પાસની બાજુ સરખી એટલે વિષમ બાજુ છે. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી સરખો છે એટલે આને કહો કે ટ્રાઇંગલ કહેવાય. ક્વાડ્રિલેટરલ્સ, અને ટુ સાઇડ સરખી, દેટ મીન્સ કે આઇસોસ્કેલન. અને ટુ સાઇડ સરખી છે, દેટ મીન્સ કે શું છે? આઇસોસ્કેલન. ઓકે. મીડિયન ઓફ ટ્રાયંગલ્સ. ઓકે, હવે શું ભણવાનું છે? મીડિયન ઓફ ટ્રાયંગલ એટલે મધ્યગા ભણવાની છે. બરાબર છે. Given in a line segment, you know how to find its perpendicular bisector by a paper folding cut out a triangle ABC from a piece of a paper. 6.3. Consider any of these side. Say cut out triangle ABC from a piece paper. Okay. Align segment BC by paper folding. Locate the perpendicular bisector BC and folded crease meets BC at D. Midpoint at joint AD. ઓકે, હવે શું છે? તો અહીંયા શું એ બી અને સી હતું. બરાબર છે. હવે એ શું છે? આપણી વર્ટાઇસિસ છે, અને બી સી શું છે? એ આપણી લાઇન સેગમેન્ટ છે. બરાબર છે. હવે એની મધ્યગા દેટ મીન્સ કે છે મીડિયન, દેટ મીન્સ કે મધ્યગા. એનો અર્થ થાય કે બરાબર મધ્યમાં. બરાબર છે. તો એ બરાબર મધ્યમાં શું કરવાનું છે? એક પોઈન્ટ આપ્યું છે બી. તો બી અને સી જે છે, બી ટુ ડી લાઇન સેગમેન્ટ બીડી અને લાઇન સેગમેન્ટ ડીસીનું જે મેઝરમેન્ટ છે એ સરખું છે. બરાબર છે. એટલે દેટ મીન્સ કે શું છે? કે મધ્યગા છે જેમ એ 2 ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે. બરાબર છે. મીડિયન જે છે, the line AD join the midpoint of a BC. હવે શું છે? આ લાઇન જે છે એડીને જોઈન કરી છે મિડ પોઈન્ટ ઓફ અ બીસી પર. બરાબર છે. ઇટ્સ અપોઝિટ વર્ટેક્સ A is a called a median of a triangle. Okay, so A it's called a vertex. આ જે શિરોબિંદુ A જે છે called a median of a triangle BC. સોરી, લાઇન સેગમેન્ટ બીસી છે એનું મીડિયન કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. કન્સિડર સાઇડ AB and CA, find two more median of triangle. ઓકે, ચલો. હવે બીસીના મધ્યબિંદુને સામેનો. ઓકે, ચલો. હવે શું છે કે બાજુઓ જે છે એ બી અને જે સીએ જે છે એ બી અને સીએ જે છે એને કન્સિડર કરવાની છે. દેટ મીન્સ કે શું છે? કે સી બી થઈ જશે અહીંયા. તો અહીંયા જે બી જે છે એ શું થઈ જશે? મીડિયન થઈ જશે લાઇન એસીનો. લાઇન સેગમેન્ટ એસીનો એ કોઈ પોઈન્ટ આપી દો એ, એટલે બી શું થઈ જશે? લાઇન. બરાબર. એ જ રીતે શું કરવાનું? એ બી માટે મિડ પોઈન્ટ શું થશે? સી થશે. મીડિયન સી થઈ જશે. બરાબર છે. અને ઇન્ટરસેક્ટ કરવા એને કોઈ નામ આપી દે, PQR, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ગીવ. ઓકે, હવે શું છે? altitude of a triangle. Altitude of a triangle. હવે શું છે? ત્રિકોણનો વેધ. બરાબર છે. Make a triangular shape cupboard ABC. Place it upright on a table. How tall is triangle? The height is the distance from vertex A to the base BC. Okay. હવે શું છે કે ત્રિકોણનો હવે શું અલ્ટિટ્યુડ શોધો, અને અલ્ટિટ્યુડ ઓફ અ ટ્રાયંગલ. હવે ત્રિકોણ આકાર જે છે, હવે આને શું કરવાનું છે? પૂઠું કાપવાનું છે. હવે
હવે ટેબલ પર છે ને એને ઊભું રાખવાનું છે, બરાબર છે. હવે ત્રિકોણ કેટલો ઊંચો છે હવે જોવાનું છે, બરાબર છે. હવે જુઓ, શિરોબિંદુ એ ટુ બેઝ બીસી. આ શિરોબિંદુ એથી શરૂઆત કરવાની છે અને બીસી સુધી જોવાનું છે, બરાબર છે. ફ્રોમ એ ટુ બીસી you can't think many line segment which among them will represent its height. Okay, તો એ થી બી છે અહીંયાથી આ એ શું છે, વર્ટાઇસિસ છે, બરાબર. એ ટુ બી સી. હવે યુ કેન ડ્રો ધ ઇન્ફાઇનાઇટ લાઇન સેગમેન્ટ. ઓકે, okay. The height is given by the line segment start from A. હવે જે ઊંચાઈ જે છે એ કંઈ દર્શાવવામાં છે, એ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે, બરાબર છે. હવે okay. This line segment AL is altitude of a triangle. હવે જે AL જે છે એ શું છે, એક્ઝેક્ટલી ઊંચાઈ દર્શાવે છે, એટલે ત્રિકોણનો વેધ જે છે. ઓકે, an altitude has a one end point of vertex of triangle and other of line containing opposite side. Through each vertex altitude can be drawn. ઓકે, હવે ત્રિકોણનો જે છે વેધનું એક અંતિમ ત્રિકોણનું શિરોબિંદુ છે, બરાબર છે. ફરીથી સમજીએ, ત્રિકોણના વેધનું અંતિમ બિંદુ ત્રિકોણનો શિરોબિંદુ છે અને બીજું સામેની સમાપ્તિ દેખાશે, બરાબર છે. વેધ દોરી શકાય છે. હવે જુઓ, ફરીથી સમજે કે એથી શરૂઆત થાય છે, બરાબર છે. એથી શરૂઆત થઈને બીસી સુધી પહોંચે છે, ઘણા રેખાખંડો દોડી શકાય છે, બરાબર છે. હવે શું છે, હવે આને જે છે ને બીસી પર આવતો જે લંબ રેખાખંડ જે બને છે ને એનું નામ આપી દેવાનું છે એલ. હવે જે બીસી પર તો ઘણા રેખાખંડ દોર્યા, પણ જે લંબ આવે છે ને એ શું છે, અલ્ટિટ્યૂડ છે આપણો, બરાબર છે. તો એને આપણે શું કહેવાય, અલ્ટિટ્યૂડ. અને ઇટ્સ મેન્શન અવર હાઇટ. ઓકે, try discuss and write. Okay, ફર્સ્ટ આન્સર છે okay. How many altitudes can be a triangle have? Okay, so only one altitude can triangle have. Okay, બરાબર છે. only one જ હોય altitude, બરાબર છે. then after શું છે, draw a rough sketch of altitude from A to BC for the following angle 6.6. ઓકે, હવે શું છે કે નીચેનો ત્રિકોણ જે છે એમાંથી બીસી પરનો વેધ દોરવાનો છે. હવે એ પરથી બીસી પરનો વેધ દોરવાનો છે. આ રીતે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું અને લંબ કરીને દોરી દેવાનું, બરાબર છે. હવે જેનું મેઝરમેન્ટ 90 ડિગ્રી થઈ જાય એ આપણું શું છે, અલ્ટિટ્યૂડ છે. અહીંયા પણ એ જ રીતે કરવાનું છે, અહીંયા સેમ અહીંયા કરવાનું છે, બરાબર છે. પણ એંગલ અહીંયા જુદા જુદા છે. એક્યુટ એંગલ છે દેટ મીન્સ કે લેસ ધેન 19 ડિગ્રી. રાઇટ એંગલ દેટ મીન્સ કે એક્ઝેક્ટ શું છે 90 ડિગ્રી. દેટ મીન્સ કે શું છે કે એસી શું છે ઓલરેડી અલ્ટિટ્યૂડ જ છે એક, બરાબર છે. બીસી છે હવે ઓપ્ટસ એંગલ દેટ મીન્સ કે શું છે કે એનું મેઝરમેન્ટ છે ગ્રેટર દેન 90 ડિગ્રીઝ છે, બરાબર છે. ઓકે, will and altitude always lie on the interior of a triangle? If you think that this need not be true, draw a rough sketch to show such a case. Okay, તો શું વેધ જે છે હંમેશા ત્રિકોણની અંદરના ભાગમાં જ આવે? જો તમને સાચું ના લાગતું હોય તો દર્શાવવા કાચી આકૃતિ દોરો, બરાબર છે. હવે તમે જોશો ને કે એક્યુટ છે, રાઇટ છે અને ઓપ્ટસ છે, બરાબર છે. તો આની અંદરનો જે
અલ્ટિટ્યૂડ આવે છે ને, અલ્ટિટ્યૂડ એ ઓલવેઝ એની મિડ પોઈન્ટ મધ્યમાં જ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. બરાબર છે, આમાં પણ ઓલરેડી છે જ. બરાબર છે. કેન યુ થિંક ઓફ ટ્રાયંગલ વિચ ઇઝ ટુ અલ્ટિટ્યૂડ ઓફ ટ્રાયંગલ આર ટુ ઓફ ઇટ્સ સાઇડ. ઓકે, તમે એવો ત્રિકોણ વિચારી શકો છો કે બે વેધ તેની બાજુ જ છે. બરાબર છે. કેન ધ અલ્ટિટ્યૂડ એન્ડ મીડિયન બી સેમ ફોર ધ ટ્રાયંગલ. ઓકે, શું છે કે કોઈ ત્રિકોણ માટે વેધ અને મધ્યગાની લંબાઈ સમાન હોઈ શકે છે, તો યસ, that ત્રિકોણ ઇઝ કર્વ હશે, ત્રિકોણ રાઇટ એંગલ હશે. ઓકે ઓકે, એક્સરસાઇઝ 6.6 છે. હવે શું કરવાનું, વોટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ઇન એક્સરસાઇઝ 6.1. હિયર ઇઝ અ ઓકે ટ્રાયંગલ એ PQR છે. બરાબર છે. M is a altitude and P is a median. PD is a median. ઓકે, લાઇન એડી જે છે, સોરી લાઇન પીડી એ શું છે, મીડિયન છે. ઓકે, સો પીએમ ઇઝ અ અલ્ટિટ્યૂડ, પીડી ઇઝ અ મીડિયન, QM is equal to MR not. Okay, QD is equal to DR, but QM is equal to not DM. Okay, now our next, draw rough sketches for the following. Our triangle ABC, BE is a median. So if B is median, then B is the intersection line segment BC at a E point. Okay, in a triangle PQR, line segment PQ and P are altitude of a triangles. Okay, okay. See, in a triangle XYZ, YL is the altitude and the exterior of triangle. Okay, XYZ છે, that means કે YL જે છે, that means કે X અને Z જે છે એ લાઇન સેગમેન્ટ હશે, અને Y is L is lies on X and Z. Okay, so our active exercise 6.1 is completed. Okay, exercise તમને સેન્ડ કરી દેવામાં આવશે. That's all for this day. Thank you very much.